जमीन तो सखना हाँ जमीर तो नहीं, ना माँ बोली रुसण देंगे, ना धरत माँ तेनू खुसण देंगे, ना धरत माँ तेनू खुसण देंगे। धन्यवाद पंजाबी लेखक सभा प्रधान बलकार सिद्धू जी ते समुची कार्यकारिणी जिन्हां ने ये वड्डा विषय रख के उस विच मैनू भी रखा, खास करके बलजीत बल्ली भाजी होरी ते मनदीप पुनिया नाल बैठण दा सुभाग दिता। जिस नज़रिए तो मनदीप पुनिया ने गल की, एक नवी पीढ़ी के हवाले नाल, नवी सोच के हवाले नाल, सो जिहड़े सवाल उन्हें साडे सामने रखे ने मैं उन्हां दा दोहरा नहीं करांगा, क्योंकि असीं उस अंदोलन दे विच इकट्ठे विचर रहे हैं। ये वक्री गल है कि पायदान दे बायज़ वो सब तो उपर तिहाड़ तक का सफ़र कराया, असीं अजे बारी नहीं आई, पता नहीं कद आउणी आ जानी है, पर सानू इंतजार हैगा। सो इसलिए ये थोड़ी हिम्मत है। तो दूसरा जो विषा बहुत विशाल ते गहरा गंभीर है, इसलिए असी गहरे गंभीर अपने सीनियर बलजीत बल्ली भाजी नूं सद्दिया, क्योंकि बल्ली भाजी ग्राउंड जीरो तो पत्रकारी करदिआं सरकारी अदारियां तक दे बूहे खड़का के सीधा सवाल करते रहे ने। वो अखबार की पत्रकारी तो लैके टीवी की पत्रकारी ते फिर सोशल मीडिया की पत्रकारी, मतलब इस समय भी इस जवानी दे विच उस तरह जवान पीढ़ी के हाण दे होके जिस नज़रिए तो गुजर रहे हैं, तो पर जिहड़ी उन्हां दी तिरछी नज़र फड़दी है वो साडी नज़र नहीं फड़दी, इसलिए वो विचारां भी बलजीत बल्ली भाजी तो असीं सुणांगे। हाँ, एक गल जरूर आ कि किसान अंदोलन नूं जदों असीं वेखना शुरू करते हैं तो कई मन च तोखले सी, कई सवाल सी, क्योंकि सरकार कुछ होर सुना रही सी, प्रशासन कुछ होर दिखा रहा सी, ते धरातल ते कुछ होर तस्वीर सी। खासकर 25 सितंबर नूं जदों पंजाब बंद की काल आउंदी आ ते असीं शंभू बार्डर के उत्ते बंद दे कवर करन लई जाने आ, तां बकायदा मास्क लाए हुंदे आ, नाल मेरी टीम हुंदी आ, उहनूं असीं बकायदा कहने कि शीशे थल्ले कर लिओ, बाहर हवा निकलदी रहे, करोना ना आ जाए। जदों उत्थे पहुँचते हैं तो जदों उत्थों तस्वीर असल तस्वीर ग्राउंड ते जाके देखते हैं कि पूरा पंजाब ते पूरा देश तां सुकने पाया कि भुख नाल मर सकते हैं, तो इसलिए करोना बाद चों मारू, पहलां कानून ना किते मार देण ते मैं मास्क ला के जेब च पा लेना, तो पता नहीं उस तो बाद करोना इन्ना सियाणा मैनूं नज़र आउंदा अज दे दौर दे विच भी कि वो करोना पंजाब भी आऊगा, वो करोना हरियाणा च भी आऊगा, महाराष्ट्र च भी फैलूगा, पर वो ना पश्चिमी बंगाल जाऊगा, ना जिथे जिथे चोणां ने उत्थे नहीं जाऊगा, क्योंकि उत्थे उत्थे वैक्सीन हैगी आ, मतलब कि भाजपाई वैक्सीन हैगी आ, इसलिए उत्थे असर नहीं करूगा हाले। सो इसलिए अपने आप से सवाल सीगे कि सानू किहड़े किहड़े धरातल ते वंडिया जा रहा। जिथों तक मसला है कि किसान अंदोलन च मीडिया की भूमिका, इस मौके नैशनल मीडिया खासकर राष्ट्रीय टीवी मीडिया ते उहदे सामने असीं जिन्हां दी गल मनदीप पुनिया करके हटिया कि लड़खड़ाउंदे हालात दे विच जेबो सखणे मालक भी ते कड़की तो तंग घरदियां दीयां गल्लां सुन के औखे उन्हां अदारियां च काम करन वाले मुलाजम भी, उन्हां नाल टाकरा सी। ते उहदे विच भी मैं सब तो पहलां सलाम करदा पंजाब हरियाणा ते होर सूबिआं दे उस खेतरी मीडिया नूं जिन्हां ने धिर बन के लड़े ते किन्निआं दे घरां दे विचों राष्ट्रीय मीडिया नूं भजाउण च कामयाब होए। इसलिए उस सारे मीडिया नूं सलाम है जिन्हां ने इस अंदोलन दे विच जिहड़ी गल तुसीं मनदीप वीर कर रहे सी ना निरपक्ख दी, ये अक्सर बल्ली भाजी कई थावां ते मेरे मूहरे सवाल आउंदा कि मीडिया तां निरपक्ख हुंदा, तुसीं अपनी भूमिका नूं किवें देखदे हो? मैं ठोक के कहना कि मैं निरपक्ख नहीं हाँ। निरपक्ख की हुंदा? मतलब दो धिरां दे विच मसला, दोआं दे विचों एक सही होऊगा एक गलत होऊगा, तो मैं दोआं नाले खड़ा इन्हां दा दो गल्लां, फिर निरपक्ख नहीं गा। सो ये चोण तुसीं करनी आ कि सही कौन आ ते गलत कौन आ, ते तुहाडा पक्ष कोई ना कोई होना चाहिए। सो मैनूं लगदा कि इस मसले ते जां अज तो पहलां भी हमेशा सत्ता कुछ घरां दी रही आ, कुछ घराणिਆਂ दी रही आ,
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਖ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ, ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀਓ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪੀ ਡੋਗਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਭੂਏ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਟਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਲੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10:30 ਵਜੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀਪਤ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਏ ਪੁੱਟਤੇ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:15 ਵਜੇ 40 ਤੋਂ 50 ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਤੋਂ 12 ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਮੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਲਖੀ ਜੀ ਬਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਾਈਡ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਆ ਡਿੰਪੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 5:30 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ ਜੇ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਟਰੈਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਏ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਧੂਏ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੂਨ ਚੱਟ ਲਓ, ਥੈਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿੱਲਾ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਗੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਗਿੱਲੀ ਬੋਰੀ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਜਦੇ ਬਾਲਟੀ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਭੇਜ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਅਗਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੜਾਉਂਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਹਾਤੇ ਆ ਨਾ ਧੋਤੇ ਆ, ਕਰੀਮ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, 2 ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੰਗ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਢਾਬੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਨੇ ਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਵੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ, ਅਸੀਂ 4 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਟਿੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ 40 ਸਕਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਬੇੜ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਓ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ पंजाब का एक नौजवान पत्रकार छाती तान कर खड़ा हुआ। सो उस तो बाद मेरे दफ्तरों मैनू फोन आउंदा कि भाजी जगजीत साडा वो सारा कवर कर रहा सीगा, उन्होंने लाइव नूं सारा कुछ, मैनू फोन करके कहंदा कि भाजी अपने वाली फुटेज कल दी सारे चैनल चक रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ नहीं पहुँच सके, रात वाली भी चक रहे हैं, हुण भी चक रहे हैं, की आपां रोक दिओ, कुछ हुंदा वो पता नहीं टैक्नीकल तुसीं दूए दी रोक सकदे हो। मैं कहा नहीं भरा, अपने पत्रकारों को होर देण नूं है कि यही दसबंध है, जाण दे जिस तक आवाज़ आती है, ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, पहुँचना चाहिए। सो उस तो बाद एक सवेर फिर उस अंदोलन चों निकल के जदों एन सिखर ते सीगा, मैं गुरुद्वारा बंगला साहब पहुँचदा, फिर असीं गुरुद्वारा सीसगंज साहब जाने, चांदनी चौक, गुरुद्वारा सीसगंज साहब, लाल किले दा बाजार, ते उस तो बाद जामा मस्जिद। असीं ये 3 चीज़ां नूं इक्को घंटे च इकट्ठा सवेरे लाइव करके कवर करते हैं कि दिल्ली का स्थानक निवासी इस अंदोलन नूं किवें देखदा। ये 30-31 नवंबर के आस पास की गल है, 3 दिनों बाद। दिल्ली का सिख भाईचारा इहनूं किवें देखदा, दिल्ली का व्यापारी हिंदू भाईचारा इहनूं किवें देखदा, जिहड़े चांदनी चौक के बाजार का भाईचारा, ते जामा मस्जिद के हवाले नाल उत्थे दा मुसलमान भाईचारा की देखदा। मैं 150 तो वध बंदियां नाल लाइव गलबात करदा, ते 147 तो वध बंदे सारे भाईचारे दे, सिर्फ 3 बंदे सी जिन्होंने 2 ने कहा कि असीं कुछ टिप्पणी नहीं करनी,
ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 147 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਧਰਮ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ 3-4 ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਪੁਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਤੋੜ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਪੱਟ ਲਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਨੇ, SHO ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇ ਰਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਰੋਕਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅਫਸਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਖੜਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੀਤੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਂਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਚੋਂ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਥਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ
ट्राईपोर्ट तो सही खड़ा है पर उहदियां लत्तां अजे सही नहीं, उहदियां लत्तां कंब रहीआं उस सवालों तो कि हाँ। तो आखिर जिद्दां जिद्दां इंटरव्यू अगे वधदी आ ते इस गल ते आ जांदी आ कि आप किसकी भाषा बोल रहे हैं। मेरे सवाल के जवाब च उधरों एक जवाब आउंदा कि आप किसकी भाषा बोल रहे हैं। मैं क्या सरकारी तोता मीडिया किसकी भाषा बोलता है, ये क्या सवाल हुआ। मैं क्या फिर थोड़ा सवाल क्यों, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दो कि की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचमुच चाह बेची हुआ कि अफवाह ही ने, कि उन्होंने डिग्री असली है भी कि नहीं। उन्होंने आप इंटरव्यू के विच कहा कि मैं तो बहुत घट पढ़िया, उन्होंने टब्बर नाल बनती भी है कि नहीं। खेती कानून वापस कदों ले जाएंगे। आखिर वो इस गल ते आ जाते हैं कि ज़्यादा है तो मेरे घर के आगे तंबू लगा लो, मेरे घर के आगे प्रदर्शन कर लो। तो वो इस गल भी मानते हैं आके कि हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ कॉरपोरेट सोसाइटियां ने जेकर वो सही हो जान तो आ प्राइवेट घराणिਆਂ का मसला ही खत्म हो जाए। कितना किते उस मसले नूं वो भी कितना किते फिर महसूस करते हैं। तो लंबी बहस जो साडी खत्म होंदी आ तो उस तो बाद असीं जो निकल के गुजरात के पिंडां नूं जाना तय करते हैं, जिहड़ा तय च नहीं सीगा क्योंकि इंटरव्यू एक दिन पहला हो गई, अगला दिन साडा विहला हो गया। तो असीं तय किया कि गुजरात के पिंड चुनते हैं। असीं सरकारी बस च राही गए, टैंपू राही चढ़े, ट्रक च लिफ्ट लई तो उन्हां पिंडां च गए। तो उत्थे जिहड़े आम किसान सीगे, सधारण किसान, वो सारे कहंदे असीं वाकफ हाँ, इस मसले तो जाणू हाँ, पर सानू इत्थे प्रदर्शन करन दी आग्या नहीं आ। 2000 तो वध किसानां दा जत्था दिल्ली लई तुरिया सी, उन्हां नूं रोक लिया गया। उन्हां दे आगू अणअलाने, जिवें मनदीप कहंदा कि वो कह रहे सी कि इहनूं अजे पेश करना है कि नहीं, इहनूं दिखाउणा है गिरफ्तारी कि नहीं, उवें उन्हां दी गिरफ्तारियां कहंदे नहीं दिखाईयां गईयां, साडे आगू चक ले गए ते सानूं जाणों रोक दिता गया कि असीं दिल्ली ना पहुंच सकीए। फिर एक होर कहानी सामने आई कि गुजरात दे विच एक रवायत पा लई आ कि जिहड़ा भी प्रदर्शन करदा, सरकार ते सवाल खड़े करदा, सरकार नूं क्वेश्चन करदा, उहदे विरुद्ध कोई नारेबाजी करदा, उहनूं कुछ ना कहो, उन्हां दे रिश्तेदार ते मित्र चक लो कि उहनूं चुप करा लो, नहीं तुसीं टंगे गए। इसलिए कहंदे इत्थे प्रदर्शन नहीं हुंदे। पर यह प्रदर्शनां ने कहंदे सानूं राहत बहुत दित्ती है कि हाँ इस सरकार खिलाफ, इस सत्ता खिलाफ भी बोलिया जा सकदा। सो दिल्ली का वो प्रदर्शन उन्होंने ताकत दे रहा सी। ये तो असीं आम किसान जिन्हां दी गल मैं दिखाई भी। फिर माइक बंद होने तो बाद, कैमरा बंद होने तो बाद, जिहड़े उन्हां पिंडां दे भारतीय जनता पार्टी नाल संबंधित वर्कर सी पर किसान भी सी, वो कहते सी भाई अब हमसे जो मर्जी सुन लो, बस हम माइक पे ही नहीं बोल सकते, हमारी मजबूरियां हैं, मगर दुखी हम भी बहुत हैं। सो ये स्थिति आ कि किसी कोई डर कर नहीं बोल पा रहा, कोई मजबूरी कर नहीं बोल पा रहा, पर सारे इस समय मौजूदा सत्ताधारी धिर तो औखे बहुत ने, क्योंकि उन्होंने महसूस हो रहा कि कितना किते लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। सो इसलिए जदों लोगों की आवाज़ दबाउण की कोशिश होवे तां मीडिया की आवाज़ होर उच्ची होनी चाहिए आ, वो सच्ची सुच्ची होनी चाहिए आ। उहदे विच इस मौके जिथों मैं गल शुरू की सी कि साडा जिहड़ा खेतरी मीडिया, उहने जिहड़ियां तंगियां तरुसियां दे विचों भी जिस ढंग नाल तहिया किया, वो टाकरा उत्थे होया। क्योंकि एक तस्वीर असीं लगातार देख रहे सी, उत्थे बकायदा एक कैमरामैन फड़िया जांदा, वो कैमरामैन शूट कर रहा, ਉਹਦੀ मोबाइल फड़ाया जाता, ਉਹਦੀ चैट है, कांड करके निकल लेना। वो किसान अंदोलन कुंडली बार्डर ते वो कैमरामैन फड़ाया जाता, तो वो दस्सण लई तैयार नहीं कि मैं किहड़ी धिर दा, किहड़े अदारे दा। फिर एक होर साथी नूं बुलाउंदा, वो भी नहीं दसदा। फिर तीसरा साथी जिहड़ा आउंदा है, फिर वो तो पता लगता कि आ नैशनल मीडिया फलाणे लई काम करदा। तो फिर वो ये गल मनदा कि सानूं उपरों हदायत है कि स्टेज उस समय दिखाओ जो लोग बैठे ना होण, क्योंकि सवेरे 10 बजे तो बाद पाठ तो बाद स्टेज शुरू होंदी है, तो 9:30 बजे शॉट दिखाने शुरू करते, देखिए स्टेज खाली है। फिर वो लंगर वाली पंगत उही दिखाओ जिथे खाली होवे। ये 26 जनवरी तो बाद दीयां हदायतां ने, 26 जनवरी के घटनाक्रम तो बाद दीयां कि खाली दिखाओ कि अंदोलन खत्म हो गया। अज भी मीडिया चो खबरां लगभग गायब होने दीयां कवायद ने कि हाँ ਸਿੰਘੂ शायद कुछ नहीं हो रहा, कुंडली शायद कुछ नहीं हो रहा। पर जदों समुंदर की लहर आउंदी है ना, एक लहर किनारे तोड़ के बहुत दूर तक चली जाती है, तो दूसरी लहर कई बार किनारा छूण तो पहला ही वापस मुड़ जाती है। तो जेकर दो लहरां किनारा छूण तो पहला मुड़ जाण तो यदा मतलब ये नहीं हुंदा कि समुंदर कमज़ोर हो गया। ना समुंदर कमज़ोर कदे हुंदा, ना अंदोलन कदी कमज़ोर हुंदा।
इस लई उस मौके जदों ये कह के तोड़न की कोशिश की जाती है कि अंदोलन च अतवादी ने, नक्सली ने, खालिस्तानी ने, फंडिंग का सवाल है, पिन्नियां खांदे ने, बदाम खांदे ने, ये जदों सवाल आउंदे ने तो मेरे जहन च आउंदा कि मैं अंदोलन चों अतवादी लभां। ते आ मेरे कोल दस्तावेज आ, जिहड़ा मीडिया साथी कोई जानना चाहे, असीं 1200 तो वध ट्रैलियां तक गए, ਸਿੰਘੂ भी ते टिकरी भी। 3 ਤੋਂ 4 दिन लाए, कल्ली कल्ली ट्रैली च गए, ते हर तीसरी ट्रैली दे विच सानू रफलां वाले, तोपां वाले, टैंकां वाले ते कुरबानियां देण वाले अतवादी मिले। हर तीसरी ट्रैली दे विच कोई ना कोई वो अतवादी सी जिन्हें आप देश की सरहद ते सेवा निभाई होवे, जिहदे बच्चे इस समय भी सरहद ते होण। उत्थे अजिहे परिवार भी मिले जिन्हां दे 20 मैंबर बल्ली साहब फौज च रहे, तो वो कहंदे हुण असीं अतवादी हां क्योंकि असीं अपने हक्कां लई आ गए। एक प्यो मिलिया, वो कहंदा मैं इत्थे बैठा ते मेरा पुत्त चीन की सरहद ते आ। उन्हां दिनां च चीन नाल टकराਅ चल रहा सीगा। एक जिउंदे जी जिहड़े परिवार नूं परमवीर चक्कर मिलिया, वो परिवार के मैंबर बैठे सी, उन्हां दे 3 मैंबर फौज सी, एक बच्चा शहीद हो चुकिया सी, ते हरियाणे का परिवार, वो कहंदा जी हुण असीं भी अतवादी हां। सो जदों ये टैग लगन लगे, मैनूं लगा कि अंदोलन च आउणा या अतवादी, मेरे को पूरा दस्तावेज है किहड़े पिंड तो है बंदा, कौन कौन उहदा मैंबर है, किसी का दादका परिवार भी, सहुरे परिवार भी, पेके परिवार भी, 5-5 मैंबर, 4-4 मैंबर। आज़ादी की लड़ाई च पूरे पूरे पिंड जिहड़े भूमिका रहे, वो परिवार जो उत्थे बैठे ने, ते सरकार उन्होंने भी। तो फिर नवां साल 31 जनवरी मेरा मुंडा ते मेरी घर वाली कहंदे कि असीं इस सकून वाली थां ते आउणा चाहुंदे हां, ते वो उत्थे अंदोलन च आउंदे ने। 2 दिन मेरी घर वाली ते 3 दिन मेरा मुंडा उस अंदोलन च लिया के उन्हें छड्ड देना कि जा अपना जिथे भी तू अपने विचार इकट्ठे कर सकदा कर। वो फस्ट ईयर च पढ़ रहा इस समय। तो मेरे जहन च आउंदा कि मैं फोटो शेयर करके लिखदा कि भाई पता नहीं हुण मेरे घरे किदन छापा पै जाना, क्योंकि मेरे घरे भी 2 अतवादी रहिंदे ने हुण जिहड़े अंदोलन च जाया है। सो जेकर इस ढंग नाल सरकारां कहण लग जाण, फिर इहदा मतलब मसला निबेड़ना नहीं चाहुंदियां। कदे पानी कट के, कदे बिजली कट के, कदे आवाज़ दब के गल करन दी बजाए ये नुकते अपनाए जाण, तो उस तो समझ आउंदा सी कि सरकार गल निबेड़ना नहीं चाहुंदी। 26 जनवरी की परेड तो पहला एक रिहर्सल परेड हुंदी है जिहड़ी बाहरली एक्सप्रैस वे दे उत्ते, पलवल वाली रोड के उत्ते, एक ट्रैक्टर के पिछे कनेडा का झंडा लग्या हुंदा। वो बार बार 3-4 नैशनल टीवियां ते खासकर दिखाया जाता कि जी देखिए यहां से होती है फंडिंग, खालिस्तानी फंडिंग। कमाल आ, कनेडा ट्रैक्टर ते की, कनेडा तो कल्ले कल्ले पंजाब के दिल च बसदा, कनेडा तो कल्ले कल्ले पिंड के हर दूसरे घर नाल सांझ है, किसी का बच्चा, किसी का परिवार कनेडा च। ते जेकर कनेडा साडा दुश्मन मुल्क नहीं गा, हाँ, तो जेकर कनेडा साडा दुश्मन मुल्क नहीं गा, इन्ने साडे परिवार सांभी बैठा है, इन्ना रोजगार दे रहा, इन्ना सारा कुछ दे रहा, तो उस दे बावजूद हुण उत्थों फंडिंग, जेकर कोई नजायज़ फंडिंग आ रही है, वो सरकारां दा फड़ना काम हुंदा। पर जे मेरा धी पुत अपने बाप नूं, मैं उत्थे एक बंदे नूं फोन करदे सुनिया, बल्ली भाजी, वो ट्रैली च बैठा अपने मुंडे नूं फोन कर रहा, कहंदा तेरे ताए उन्हां दे मुंडियां ने लाख रुपया भेजता, तू 50,000 भेजिया, मर गया। एक बंदा मैनू इसे जो फौजी वाली मैं कवर कर रहा था कि परिवार फौज चों ने, हुशियारपुर नाल संबंधित एक नौजवान भरा मैनू मिलता, कहना मेरे बच्चे बहुत छोटे ने, तो वो कहते कि पापे जो मैं चलिया कि पापे आ हार ले ले, जे जित के मुड़िया तो तेरे पावांगे, जे मड़ के मुड़िया तो तेरी लाश ते पावांगे। सो जदों अजिहे जज्बे नाल लोग गए होण, फिर लोग हारते नहीं हुंदे, लोक लहरां कदे हारदियां नहीं हुंदियां। ये सरकार नूं भी पता है। इस तो पहलां भी जिहड़ियां धिरां देश की सत्ता ते राज करदियां रहियां, वो भी इन्हां घराणियां नाल मोह पगाउंदियां रहियां। वो वक्री गल सी कि कदे उन्हां दे नां होर सी, अज अवानी अडानी बन गए।
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅਜੀਤ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਘੂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿ ਆਹ ਟਕੈਤ ਹੈ, ਆਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਚੰਡੂਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਚੱਕਰ। ਸੋ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ, ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੂਆ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਨੇ ਚਲਾਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ, ਤੇ 5-4 ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਡਨ ਇੰਨਾ ਕਿ 40-40 ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਚੜੂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਂਕਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਖਬਰ ਭੇਜਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਂਕਰ ਬਣਨੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਿਆ ਉੱਥੇ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਧੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਮਟਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 8-10 ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਟਰ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਰੱਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਥੜੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ भाई साहब ये ताले मेरे हैं और शोरूम अब किसानों के हैं, मैं चला घर को। वो खुले छड़ के चल जाता। कुंडली पिंड दे विच एक छोटा जिहा मंदिर, उस मंदिर पुराना बनया होया, कच्चा है, 1-2 कमरे बाले वाले ने, 1 कमरा लेंटर वाला, 3-4 कमरियां दा वो मंदिर। ते असीं एक दिन इसे तरह कैमरा नहीं सी, कुछ नहीं सी, उहदे कोल जाके उत्थे बेड़े 'च बह जाने, तो पंडित जी नूं पुछदे कि पंडित जी कैसे? वो कहता देख लीजिए आपके सामने है। वो 4 कमरियां दे विच टूटियां ते बाहर किसान नहा रहे ने, अंदर पए ने, दरियां बिछियां, चादरां बिछियां, वो सारा कुछ। असं कहा पंडित जी कैसा लग रहा है जी किसानों का मसला, आपको क्या लग रहा है? कह रहा ये तो नहीं मुझे पता कि सरकार कितना सही कर रही है कितना गलत, मगर मुझे इतना पता है कि मैं जहाँ पिछले 15 साल से रह रहा हूँ, ये जो बाल्टी आप देख रहे हैं ना, ये 15 साल से कभी दूध से आधी नहीं हुई थी, अब पिछले 1 महीने से खाली ही नहीं हो रही। कह रहा तो मैं किसानों के साथ कैसे नहीं खड़ूंगा। सो ये गल जेकर सत्ता नूं समझ आ जाए कि थोड़े भड़ोले इन्हां किसानां नहीं भरे ने, ते कहंदे जिहदे भड़ोले दाणे उहदे कमले भी सियाणे, हुण सरकार दे गोदाम भरे ने ते सरकार नूं गल्लां आउण लग गईयां। सो इसलिए अजिहियां तर੍ਹਾਂ हुण हाल ही 'च एक रिपोर्ट साडे सारे मीडिया साथियां ने वो कवर कीती आ कि वो मठियाई की दुकान सी उहदी बंदे दी, बड़ा जिवें अपनियां उरे वड्डियां दुकानां ने, मतलब उस लैवल की वड्डी दुकान सी, ते उत्थे किसान भरा एक दिन जी करदा कि अज कुछ मिठा भी खा लीए जां कुछ इस ढंग नाल जदों खरीदण जांदे ने, ते वो जिहड़ा सेलमैन हुंदा उहनूं कहंदे ने कि बाई इन्नियां महंगियां, यार हुण 400-400 500-500 रुपए किलो तां इत्थे पतीसा मिलदा, ते वो कहंदा यार इन्नियां महंगियां कि माड़ा जिहा कोई डिस्काउंट कर लो। ते वो सेलसमैन जदों ना करदा तां इह गल वो काउंटर ते बैठे मालक दे कन्नी पैंदी आ, ते वो मालक दा दिल झंझोड़दा, ते वो किसानां नूं कोल बुलाउंदा ते कहंदा यार आ मठियाइयां भी तां ही बनदियां जे तुहाडे खेतां 'च अनाज आउंदा, डिस्काउंट कादा, सारी सेवा फ्री अज तो। ते वो दुकान दे विच लंगर खोल दिंदा, फ्री लंगर चलदा, ते जदों उहदी उत्थे भी संतुष्टि नहीं हुंदी, वो दुकान बंद करके हुण कमरे बनाते उहने, ते किसानां लई गर्मियां 'च रहण लई 20 ਤੋਂ 25 मेरा ख्याल कमरे उहने तैयार कीते ने, ते वो सारे किसानां दे सुपुर्द कर दित्ते। इसे तरह जांदे होए ढाबे जिन्ने ने, उन्हां ढाबियां ते झंडी लगी जदों कार रुकदी आ तां वो कहंदे ने नहीं बाई जी ये साडा दसवंध है, असीं सेवा। मैं असर देखो तुसीं कित्थे तक आ। क्या अज जिहड़े बुक्कियां दी गल हो रही सी, आ मेरी माता ने कल छोलिया लै लिया कि आ बुक्के बनाउणे आ, ते मैं सवेरे जदों कागज़ लवाउण गया वो कहंदा बाजी इहदे काहदे बुक्के हुंदे ने। मैं कहा नहीं यार अज किसानी विशे नाल संबंधित सानूं लगदा कि ये भी एक प्रतीक आ। मां दा जी मेरी मां दे 2 आइडिया मैं तुहाडे नाल साझे कर लैना, ते वो पर जिन्हें कागज़ लाया उन्हें अज पैसे नहीं लए। वो कहंदा नहीं भाजी किसानी दा नाम। मां दा आइडिया बल्ली साहब, मैं गल नवेड़ के इत्थे गल नूं खत्म करावांगा क्योंकि बल्ली भाजी नूं सुनना। इस अंदोलन के दौरान ही जदों 22 जनवरी नूं 12वीं सरकार नाल मीटिंग सी, मैं लगभग उस मीटिंग च नहीं जा सकिया, उस मैं कल रवि संगराउट साडा टीम का साथी से उन्होंने भेजा, क्योंकि उस दिन 26 जनवरी वाला कवि दरबार सीगा, जिहड़ा राष्ट्रीय कवि दरबार हुंदा दिल्ली दे विच, उहदे विच मैनूं बतौर कवि सद्दिया ते मैं उह च जाना सीगा। ते 3 दिन पहलां 22 तरीक तो मेरा बेटा कहंदा पापा फायदा की जे उत्थे किसानी वाली कविता ना पढ़ी। मैनूं ये सी कि मेरा सारा फोकस अंदोलन सी, मैं ग्राउंड सी, ते मैं नवां लिख नहीं पा रहा सी। मैं रात नूं नवीं कविता लिखी, सवेर नूं पूरी कीती, ते उस तो पहलां मैनूं पता लगदा कि चंडीगढ़ों मेरी माँ ने शाल तैयार करके भेजा, उन्हें अपनी सूट का शाल कट्टिया
ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਉਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਬਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਬਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਦਬਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਦਬਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।